بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى عنكم: الفصل الثالث فيما ورد من أحكام السلف والخلف في فضل العلم وأهله. اعلم أن فضل العلم لا يخفى على أحد، إذ العلم هو المختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وغيره من الحيوان، كالشجاعة والقوة والشفقة كالشجاعة والقوة والشفقة وغيرها. وبالعلم أظهر الله فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بسجود له، وأيضا هو الوسيلة للوصول إلى السعادة الأبدية إن وقع العمل بمقتضاه. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنفقه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد موته، ومحبة العلم دين يدان بها، ومنفعة المال تزول بزواله. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وقال رضي الله عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. وقال الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة، وفي الآخرة هي الجنة. وقال رحمه الله: لو كان للعلم سورة لكانت سورته أحسن من سورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خير سليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم. وقال سيدنا عيسى عليه السلام: من تعلم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة أفضل من العلم والفقه. فقيل: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. وقال الشافعي رضي الله عنه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، فإنه يحتاج إليه في كل منهما. وقال: نفع الله به: من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا تكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، فإن العلم حياة القلوب ومصباح البصائر. انتهى. قال فتح الموسلي رحمه الله: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا بلى. قال: كذلك القلب إذا منع الحكمة والعلم 3 أيام يموت. قال الإمام الغزالي: ولقد صدق رحمه الله، فإن غذاء القلب العلم والحكمة، وبهما حياته، كما أن غذاء الجسد الطعام،
ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم، ولكنه لا يشعر به إذا حب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه. فنعوذ بالله من كشف الغطاء، فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. انتهى. ملخصا من الإحياء. قال سيدنا الإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه رضي الله عنه ونفعنا به في فتح بصائر الإخوان: اعلم أن هذا الدين أوله وآخره وظاهره وباطنه لا بد فيه من علم وعمل. فالعلم وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله، وهو للمؤمن وزيره وخليله، وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهجه وسبيله، بل هو لمن قصد به وجه الله وصدق فيه مع الله أفضل عبادة. فما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. ومن نال العلم واتقى الله به فقد نال أشرف منازل الفضل والسعادة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخير الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. انتهى. وقال الإمام العارف بالله أحمد بن حسن الأطاس نفع الله به: إذا اتسع علم الإنسان اتسعت معرفته، وإذا اتسعت معرفته اتسع مشهده، وإذا اتسع مشهده اتسع شهوده، وإذا اتسع شهوده اتسع مدده. انتهى. وقال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإكليل في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، الآيات: لما أراد الله إظهار فضل آدم لم يظهره إلا بالعلم، فلو كان في الإمكان شيء أفضل من العلم كان إظهار فضله بذلك شيء لا بالعلم، وكذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجل فضيلة العلم. وقال الطيبي: أفادت هذه الآية أن علم اللغة فوق التحلي بالعبادة، فكيف علم الشريعة؟ انتهى. فائدة: ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن العلم من أسباب شرح الصدر. قال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل العلم المورث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. قال: ومن أسباب شرح صدر دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحسبه وعذابه. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، والله أعلم. انتهى. ملخصا: ولله در بعضهم حيث يقول في مدح العلم وذم الجهل مع العلم، فاسلك حيث ما سلك العلم، وأنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. فإني رأيت الجهل يزري بأهله، وزاد العلم في الأقوام يرفعه العلم، يعد صغير القوم وهو كبيرهم، وينفذ منه فهيم القول والحكم. فأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى شبابا وهو مستأجم فدم،
يروح ويغدو دهر صاحب بطنه تراكم في أحشائه الشحم واللحم إذا سأل المحروم عن حال أمره بدت رحباء الأي في وجهه تسمو فهل أبصرت عينك أقبح منظرا من شخص لا علم لديه ولا حلم فخالط رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم دين وخلطهم غنم ولا تعدوا عينك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم فوالله لولا الله ما اتضح الهدى وما لاح من غيب السماء لنا نجم وللإمام الشافعي رضي الله عنه هذه الأبيات من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته ومن فته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لاعتبار لذاته ولله در القائل وكل فضيلة فيها سناء وجدت العلم من هاتك أسنى فلا تعتد غير العلم ذخرا فإن العلم كنز ليس يفنى وقال آخر رضينا كسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وكنز العلم باق لا يزال وقال بعضهم تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم وليلة من العلم واسبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل شاهد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من شعور الشدائد وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد وقال الآخر العلم مغرس كل فخر فاجتهد أن لا يفوتك فخر ذاك المغرس واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس وقال سيدنا أحمد بن عمر بن سميت رضي الله عنه لا شيء كالعلم قط سير إليه وحط في مجلس العلم سر به الوزر عنا يحط من يطلب العلم يحظى برتبة لا تحط والرزق يأتيه سهلا لو عم في الناس وحط والعلم حسن حصين من شر من جاء يستو لطالبيه بقصد لم يمتزد فيه خلط يا جاهلا قدره اسمع ما مثله قط إن شئت تحظى بشيء منه ويأتيك كست كن في البكور غرابا وفي التملك كت ثم احتمل مثل كلب وذا للنجحك شرط وقال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه واطلب العلم في صباح وممساء وبليل وبالعشاء والبكور إن في العلم كل فوز ونجح إن في العلم كل خير ونور فبه تعرف الإله وتعرف كل أمر في ورده والصدور وقال سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي نفع الله به وفي طلب العلم شريف توجه بجد وتشمير وترك لمعتاد ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للعبد أحسن ميراد به يعرف الإنسان حق إلهه ويهدى به ضال ويروى به صادي ولبعضهم هذه الأبيات العلم أفضل شيء أنت ذاخره فاطلب هديت فنون العلم والأدب كم ماجد بطل أبأه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا قد يجمع المال شخص ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحرب وصاحب العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. Nah, di sini disebutkan oleh Syekhna Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid tentang ucapan orang-orang terdahulu dari salaf wal khalaf tentang kemuliaan ilmu. Nah, beliau bilang, "I'lam
i'lam anna fadlal ilm la yakhfa ala ahadin. Kemuliaan ilmu itu tidak luput dari siapapun. Semua mengetahui ilmu itu berharga. Ilmu itu berharga, apapun jenisnya. Ya. Saking berharganya itu, para pedagang merahasiakan resep mereka. Ya kan? Restoran merahasiakan dapur mereka karena berharga. Lebih dari harta penghasilan mereka. Sebab dengannya dia bisa dapetin segala harta dan keuntungan. Itu ilmu. Ini contoh kecil aja. Nah, sebab ilmu itu terkait dengan kemanusiaan, dengan peradaban. Manusia itu, sosok manusia, selain ilmu dan akal, nggak beda sama binatang. Secara biologis, nggak beda sama binatang. Yang membedakannya ilmu dan akal. Apa yang kamu punya? Kamu punya keberanian, ya. Macan lebih berani dari kamu. Kamu punya kekuatan, keledai lebih kuat dari kamu. Ya, kamu punya kasih sayang. Kera, monyet lebih besar kasih sayangnya kepada anak-anaknya dari kamu. Dia juga punya. Apa lagi? Ya. Kemaluan, kuda lebih besar. Iya, kekuatan diranjang, binatang lebih kuat. Enggak beda. Yang membedakan ilmu dan akal. Allah memuliakan Adam ya dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memuliakan Adam dengan ilmu di atas para malaikat. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Adam sehingga malaikat diperintahkan untuk sujud, tahu apa? Ilmu. Dan dengan ilmu seseorang dapat menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, tetapi kebahagiaan dunia akhirat dengan ilmu itu apabila dibarengi dengan praktek, dengan menjadikan ilmu sebagai acuannya. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pernah bilang, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu menjaga kamu kalau kamu menjaga harta. Iya kan? Ilmu bertambah ketika kamu infakkan. Harta habis ketika kamu belanjakan. Al-ilmu itu ilmu dia yang memberi, yang menentukan. Sedangkan harta yang ditentukan. Mahkum alaih. Ilmu itu membuat pemiliknya dipatuhi saat dia masih hidup, dan setelah dia wafat membuat pemiliknya dikenang dengan kenangan baik. Kecintaan kepada ilmu, agama dan ibadah. Berbeda dengan harta. Manfaat harta temporer, masih ada bermanfaat, habis selesai.
tatkala harta di gudang harta habis, udah nggak ada artinya tuh gudang harta. Sedangkan ulama tetap abadi selamanya. Boleh jadi jasad mereka nggak ada, tapi ilmu mereka tetap abadi. Dan mereka hidup di hati manusia selama-lamanya. Maka itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "An-nasu min jihati at-tamthili akfa'u, abuhum Adamun wal ummu Hawwa'u." Manusia dari segi bentuk semuanya sama. Abahnya mereka Adam, ibu mereka Hawa. Fa in yakun lahum fi aslihim syarafun yufakhiruna fat-tin wal ma'u. Kalaupun ada sesuatu mereka mau berbangga, yaitu dengan nasab mereka, keturunan mereka, ya omong kosong. Yang intinya adalah mereka berbangga dengan tanah dan air, ya kan? Mereka berbangga dengan bapak mereka terbuat dari tanah dan air. Leluhurnya, apa yang mau dibanggain? Enggak ada. Baru Sayyidina Ali menjelaskan, mal fakhru illa li ahli al-ilm innahum ala al-huda liman adillahu. Kebanggaan yang sesungguhnya enggak lain hanya untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena mereka di atas petunjuk, di atas hidayah. Mereka memberikan petunjuk kepada siapapun yang mencari jalan. Kadar setiap orang itu tergantung perhiasan yang dia miliki. Orang berilmu perhiasannya adalah ilmu. Orang-orang bodoh adalah musuhnya orang-orang berilmu. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Kejarlah ilmu sehingga kamu hidup abadi selama-lamanya. Manusia semua mati dan orang berilmu hidup abadi. Sayyidina Ali juga pernah bilang, tahu gak bukti kemuliaan ilmu itu apa? Bahwasanya ilmu itu mulia. Semua orang senang dan bangga kalau ilmu dinisbahkan kepada dirinya. Lo pintar, lo berilmu, walaupun dia nggak berilmu. Dan sebaliknya, semua orang marah kalau ilmu itu dicabut dari dirinya. Apa namanya? Sifat ilmu dicabut dari dirinya. Lo nggak punya ilmu, lo bodoh. Marah. Walaupun pada kenyataannya memang bodoh, tapi dia marah kalau dibilang bodoh. Sebab dia tahu ilmu itu mulia. Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri beliau bilang, menafsirkan firman Allah yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah. Ya Allah, datangkanlah untuk kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Hasan Basri bilang, kebaikan dunia adalah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan akhirat adalah surga.
Al-Hasan al-Basri juga bilang, ilmu itu kalau ada bentuk fisiknya, pasti bentuknya itu paling indah. Lebih indah dari matahari, dari bulan, dari bintang, dari langit, dari apapun. Ibn Abbas bilang, khuyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mal wal muluk, fakhtara al-ilm fa'atahu Allahu al-mal wal muluk. Nabi Sulaiman dikasih pilihan, kamu mau ilmu, mau harta, atau kerajaan. Dia memilih ilmu, maka harta dan kerajaan ngikut. Sayyidina Isa alaihi salam bilang, man ta'allama wa amila wa 'allam fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar, menjadikan ilmu sebagai pedomannya, mempraktekkan dan mengamalkannya, wa 'allam dan mengajarkan ilmunya, dialah yang dipanggil sebagai orang yang agung di kerajaan langit. Orang hebat, orang agung, bukan orang yang punya titel, bukan orang yang punya kedudukan, yang punya kekuasaan, jabatan, bukan. Orang yang agung di kerajaan langit adalah orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Abu Darda bilang, orang berilmu dan orang alim dan orang yang belajar, keduanya adalah bersekutu di dalam kebaikan. Selainnya hanyalah omong kosong yang nggak ada baiknya. Abu Muslim Al-Khawlani itu pernah bilang, perumpamaan ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit itu fungsinya apa? Di kegelapan malam menjadi petunjuk, kompas. Orang kalau di tengah padang pasir itu berjalan di kegelapan malam, kompas mereka adalah bintang. Demikian di laut, kompas mereka adalah bintang. Dan ketika malam itu dipenuhi dengan awan mendung, bintang nggak kelihatan, mereka menghentikan perjalanan, hilang arah bisa. Idza badat linnas ihtadaw biha. Bintang kalau nampak, semua ngambil petunjuk darinya. Tapi kalau menghilang, orang semuanya pada kebingungan. Abul Aswad Ad-Du'ali beliau pernah bilang, nggak ada yang lebih agung, lebih mulia dari ilmu. Penguasa ya mengatur manusia, tapi orang yang berilmu yang mengatur para penguasa. Sufyan bin Uyainah bilang, seseorang di dunia ini nggak pernah dikasih yang lebih agung daripada kenabian. Terus nggak ada yang lebih mulia dari kenabian setelah kenabian daripada ilmu dan fikih. Tanya dari mana ini omongan? Enggak, semua bilang begitu. Benar teman-teman. Tanya deh sama orang-orang yang berilmu, maaf, sama orang-orang hartawan, miliarder semuanya. Mereka yang punya uang banyak, pada akhirnya ya mereka melihat bahwasanya uang itu bukan segala-galanya. Mereka lebih rela menjadikan anak-anak mereka berilmu dibanding harus mewariskan harta mereka begitu tanpa ilmu, sia-sia. Sebab mereka sadar kalau anak-anakku nggak berilmu, ini harta bakal habis sebentaran di tangan mereka yang diwariskan.
Maka itu mereka lebih memilih anak-anaknya berpendidikan, belajar, ya, lebih daripada harta. Sebab mereka dengan ilmu mereka meraih harta. Imam Syafi'i bilang, orang yang pengen cari dunia jalannya dengan ilmu. Iya, kamu mau cari harta, cari kedudukan, kalau kamu nggak punya ilmu nggak bisa. Kamu mau cari akhirat, nggak bisa kalau dengan tanpa ilmu. Yang cari dunia, yang cari akhirat harus dengan ilmu. Orang yang nggak suka ilmu nggak ada baiknya. Kamu jangan kenal sama dia, jangan berteman sama dia, sebab ilmu adalah kehidupan bagi hati kita. Fatah al-Musili beliau bilang, alaysa al-marid idza muni at-ta'am wa syarab wa dawa yamut? Qalu bala, kadzalika al-qalb idza muni al-hikmah wal ilm thalathata ayyam yamut. Katanya Fatah al-Musili, bukankah orang yang sakit kalau nggak dikasih makan, minum dan obat bakal mati? Mati. Demikian hati. Kalau nggak dikasih hikmah, nggak dikasih ilmu, 3 hari mati. Ghazali bilang, apa namanya? Mengomentari ucapan beliau. Betul. Betul ucapan beliau. Sebab makanannya hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah menjadi hidup. Persis seperti jasad, makanannya makanan ini. Orang yang nggak dapat ilmu hatinya sakit dan pasti bakal mati, sekalipun dia nggak menyadarinya. Kecintaannya kepada dunia dan kesibukannya kepada dunia membuat mati rasa. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Al-Imam Allamatul Dunia Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih beliau bilang, ketahuilah agama nih dari awal sampai akhir, zahir dan batin, harus ada 2, ilmu dan praktek. Ilmu walaupun sebagiannya adalah wasilah, tetapi pada dasarnya ilmu itu adalah akar, fondasi. Wawasan pengetahuan itu, ya, semakin luas pengetahuan seseorang, semakin bertambah, ya, dengannya dia ketika niatnya baik itu ibadah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pahala. Allah enggak disembah dengan sesuatu, dengan cara tertentu yang lebih baik daripada memahami agamanya. Seorang faqih itu lebih berat di hadapan syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang bukan faqih. Kemuliaan orang berilmu di atas ahli ibadah seperti kemuliaan seorang nabi di atas umatnya. Barang siapa yang memiliki ilmu dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh dia telah meraih puncak kemuliaan dan puncak kebahagiaan. Habib Ahmad bin Hasan bilang, apabila ilmunya seseorang luas, maka wawasannya juga luas. Kalau wawasannya luas, maka cara memandangnya pun luas dan luas. Dan ketika luas cara memandang dia, ya, maka
dia pun semakin bijak. Dan ketika dia menjadi orang yang bijak, anugerah Allah akan senantiasa tercurah kepadanya. Imam Suyuti bilang, wa'allama Adam al-asma' kullaha. Ketika Allah ingin memperlihatkan kemuliaan Adam, Allah memperlihatkan kemuliaan Adam dari ilmunya. Kalau saja ada yang lebih mulia dari ilmu, akan Allah perlihatkan. Tapi karena enggak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada ilmu, karena itu yang diperlihatkan oleh Allah dari Adam adalah ilmunya. Ibnul Qayyim beliau pernah mengatakan fi Zadul Ma'ad, bahwasanya ilmu itu adalah sebab utama kelapangan hati. Orang yang berilmu itu hatinya lapang, luas, lebih luas dari dunia seisinya. Makanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpendidikan, yang berpegang teguh dengan ilmu, fokus dengan ilmu, hidupnya bahagia, nggak ada stres, ya. Subhanallah. Semakin bertambah ilmu, semakin dia lapang. Ketika orang semuanya lagi bingung, lagi dilanda krisis moral, pemikiran, mereka semuanya dalam keadaan tenang, menghadapi segala permasalahan dengan bijak, dengan anggun. Itu nggak lain karena ketenangan dalam hati mereka. Berbeda dengan orang-orang yang bodoh yang nggak berilmu, dihadapkan sesuatu langsung gelisah, stres. Ini ilmu secara umum, apalagi ilmu yang menyampaikan seseorang kepada Allah yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Orang kalau dadanya udah lapang dengan ilmu, dia bakal banyak mengingat Allah dalam segala keadaannya. Dia akan berbuat baik kepada manusia, memberikan manfaat, akan berani. Nah, ini ucapan para ulama tentang kemuliaan ilmu. Terus juga ada dari mereka juga yang menyebutkan tentang betapa mulianya ilmu di dalam syair-syair mereka. Di antaranya beberapa dari mereka bilang, ma'al ilmi fasluk haitsu masalakal ilmu wa anhu fakashif kulla man indahu fahmu. ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي أمره حتم فإني رأيت الجهل يزري بأهله وذا العلم في الأقوام يرفعه العلم يعد صغير القوم وهو كبيرهم وينفذ منه فيهم القول والحكم فأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى شبابا وهو مستعجم فدم يروه ويقضي الدهر صاحب بطنه تراكم في أحشائه الشحم واللهم إذا سئل المحروم عن حال أمره بدت رحضاء العي في وجهه تسمو فهل أبصرت عيناك أقبح منظرا من الشخص لا علم لديه ولا حلم فخالط رواة العلم واسحب خيارهم فصحبتهم دين وخلطتهم غرم ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم فوالله لولا الله ما اتضح الهدى وما لاح من غيب السماء لنا نجم.
tempuhlah jalan ilmu. Dimanapun ada ilmu, kamu tempuh itu. Dulu tuh, kakek saya Habib Salim bin Jindan tuh, seperti itu. Beliau tuh, Habib Salim, subhanallah, menarik. Kalau pergi ke pemakaman di Al-Hawi itu, pemakaman Aulia, itu kan satu tempat tuh semuanya tuh orang-orang wali-wali semuanya, orang-orang besar, para Aulia. Ada Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Habib Umar bin Hud Al-Attas, Habib Ali bin Husain Al-Attas, fulan banyak. Semuanya wali-wali besar. Tapi yang saya menarik tuh kalau lagi ziarah ke situ, setiap nisan tuh ditulis di situ ciri orang yang dikubur di dalamnya selain namanya. Misal ada dikubur di situ ditulis satu ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Begitu. Semua kuburan ya tulisannya ayat-ayat tentang kewalian, ketakwaan, kesalehan. Bas. Satu-satunya di makam itu tuh, di pemakaman itu yang ditulis dengan sifat ilmu cuma Habib doang, Habib Salim. Di atasnya sana tertulis tuh satu ayat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman. Itu yang membuat dia jadi mulia di atas yang lain tuh dia. Ilmunya. Wa yalaha min fakhr. Itu Habib tuh dari kecil tuh seperti itu, cinta sama ilmu dan cinta sama ulama. Nah kita ini, ana cerita gini nih supaya kita mengambil motivasi dari itu. Kakek beliau tuh Habib Ali bin Mustafa bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Ali bin Mustafa itu orang alim dan juga pedagang. Pedagang yang sukses. Itu keliling kemana-mana, ke pelosok untuk berdakwah dan berdagang. Nah, ketika dia masuk ke Indonesia Timur, ke daerah Manado, pelosok, ya, dia dapetin abahnya Habib tuh, Habib Ahmad bin Husain, kasih anak-anak di pelosok. Kebetulan ayahnya Habib Ahmad ini datang dari Hadramaut, Habib Husain bin Jindan tuh, dan tinggal di daerah Sulawesi Utara untuk menyebarkan Islam sampai masuk ke Filipina, ke pelosok-pelosok untuk menyebarkan Islam dari Hadramaut. Nah karena dia tinggal di pelosok, menikah di sana, punya anak nih satu, Ahmad bin Husain. Begitu meninggal nih anak tinggal sama ibunya di pelosok. Pas kebetulan Habib Ali bin Mustafa masuk ke wilayah itu, melihat, waduh ini ada salah satu ahlul bait keluarga Nabi tinggal di pelosok. Tanya, kamu siapa? Ahmad bin Husain bin Jindan. Oh dia kenal abahnya orang soleh, penyebar Islam. Di sini kenapa di sini? Ya saya tinggal sama ibu saya, ayah saya meninggal. Akhirnya Habib Ali bilang, minta izin sama ibu dan ketemu sama ibunya. Kamu boleh gak saya bawa ke Surabaya? Surabaya itu waktu kota ilmu. Ini 200 tahun yang lalu. Kotanya ulama, para kiai-kiai besar di situ ada, ulama-ulama besar di situ abad. Kamu saya bawa ke Surabaya untuk belajar nuntut ilmu. Di pelosok nggak ada yang perhatikan kamu soal ilmu, ketakwaan dan lain sebagainya. Minta izin sama ibunya, diizinkan. Udah berangkat. Sejak saat itu diambil anak oleh Habib Ali bin Mustafa. Masuk ke Surabaya, dididik, belajar sama para kiai, para ulama yang ada di Surabaya. Sampai jadi seorang yang alim, orang saleh. Kemudian dinikahkan oleh Habib Ali, dikawinin sama adiknya, adik perempuannya Habib Ali. Enggak lama adiknya meninggal. Meninggal adiknya dikawinkan lagi oleh Habib Ali kepada putrinya Habib Ali bin Mustafa. Baru punya anak. Nah, yang menarik di sini Habib Ali bin Mustafa, dia punya menantu Habib Ahmad bin Husain, Habib Salim Jindan dan bersaudara tuh. Mereka tuh punya kecintaan sama ilmu. Mereka keluarga ilmu tapi juga cinta sama ulama. Bagaimana?
Kan Surabaya itu seperti saya bilang, ibu kota ilmu di masa itu. Ulama-ulama dari berbagai penjuru dunia. Orang-orang besar, para kiai-kiainya hebat-hebat semua di situ. Ulama-ulamanya hebat. Nah, mereka itu kesibukan mereka selain berdagang, ya belajar nuntut ilmu dari para ulama, para kiai yang ada. Habib itu bolak-balik Madura untuk belajar dari Kiai Khalil Bangkalan. Abahnya juga Habib Ahmad bin Husain ngaji sama Kiai Khalil Bangkalan. Ali bin Mustafa juga begitu. Terus belajar sama ulama-ulama yang ada. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan lain sebagainya. Itu ulama-ulama yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Belajar sama Kiai Ahmad Marzuki Sawahan. Abahnya Kiai Mas Mansur. Itu kalau yang nama jalan itu Kiai Mas Mansur. Banyak lagi ulama-ulama. Nah, yang menarik adalah tiap datang ulama besar ke Surabaya, ini mereka ini sekeluarga selalu yang jadi yang pertama untuk mendampingi para ulama belajar, menimba ilmu, mengambil ijazah, mengambil sanad, membaca kitab. Tiap ada ulama datang seperti itu. Siapa? Itu saya dapetin di catatan Habib sampai sekarang masih ada. Beliau bilang ketika datang Abdul Wasi Al-Wasi'i, seorang ulama dari Yaman, ke Surabaya, itu Habib sekeluarga besar tuh yang mendampingi. Walaupun Abdul Wasi dijamu sama yang undangnya, tapi dia yang selalu baca kitab, yang hadir di majlis-majlisnya. Datang lagi Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas dari Pekalongan. Itu mereka yang dampingi. Habib sampai bilang, waktu Habib Ahmad datang, saya baca kitab Syifa di hadapan Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Abah saya bawa saya ke situ untuk baca Fatihah, baca kitab, ngaji. Sampai saya itu belajar banyak dari Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Gitu. Datang lagi ulama-ulama yang lainnya. Ada yang dari India, ada yang dari sini, dari situ. Kita belajar nuntut ilmu. Nah, saya cerita kayak begini nih, supaya jadi motivasi bakal kita. Mohon maaf. Ya, kita kadang cuman fokus sama satu, yang lain kita lupakan. Jangan, tapi ambil dari semuanya. Jangan cuman ketika Habib Umar aja datang semua pada sibuk sama Habib Umar. Berapa banyak ulama-ulama selain Habib Umar juga luar biasa hebatnya. Ambil dari mereka, timba dari mereka. Dari ulama-ulama lokal yang ada. Benar. Jangan nunggu mereka mati baru kita latah di status. Nih bulan Ramadan nih, kita datang keberadaan ulama yang ada di tengah-tengah kita. Kita atur waktu bagaimana kita ngambil ilmu dari mereka, berkunjung, hadir majlisnya. Dan terus selalu saya bilang, ada majlis namanya majlis ceramah, ada majlis zikir, ada majlis mau'idhah, ada majlis ilmu. Ya. Ada majlis ilmu. Majlis zikir penting, kita sholawat, baca maulid, baca ratib, itu bagus. Ya. Ada lagi majlis mau'idhah enggak setiap hari, kamu juga dicekokin nasihat-nasihat tiap hari juga meledak. Ibaratnya itu majlis mau'idhah sebagai doping, vitamin yang membuat kita semangat, cuman itu. Tapi fokus dengan ilmu. Datang ke majlis di mana situ bawa kitabnya kita, buku tulisnya kita catat. Seperti itu. Tanpa harus mengganggu pekerjaan kita. Dan majlis-majlis ilmu semacam ini banyak, bukan enggak ada. Alhamdulillah di auto kita majlis lebih banyak majlis ilmu dibanding majlis mau'idhahnya. Terus di beberapa tempat juga banyak majlis-majlis ilmu. Ya. Jangan kita sia-siakan. Nyatet, baca. Terus di rumah tuh kita bawa buku kita, kitab kita untuk kita baca.
bertambah wawasan kita, bertambah ilmu kita, dan jadikan ilmu yang kita pelajarin sebagai pedoman kita. Nah, memang berat menuntut ilmu. Imam Syafi'i ini bilang, "Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Menimba ilmu capek. Kamu datang keluar duit, panas-panas motor. Buang waktu. Waktu kamu habis. Tapi setelah itu kamu jadi mulia. Kamu jadi mulia. Kamu bakal jadi panutan, kamu bakal jadi contoh, kamu bakal mendapat nama baik, sebutan yang baik. Dan ketika kamu udah mencicipi manisnya ilmu, udah nggak ada pedihnya lagi tuh, yang ada nikmat. Makin capek makin nikmat. Itu ilmu. Katanya tu ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Belajar ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya, kemuliaan dan tanda keagungan, tanda apa namanya, label yang indah pada diri orang yang memilikinya. Kun mustafidan kulla yawmin wa lailatin minal ilm. Tiap hari itu bertambah faedah ilmu dan menyelamlah di lautan ilmu. Ada menarik tahu apa? Ada satu orang tuh punya kebiasaan, punya aturan hidup, pola hidup. Apa? Dia bilang setiap hari saya harus bertambah satu kajian ilmu, satu faedah ilmiah. Nggak usah lebih, satu aja. Tapi bayangin teman-teman, kalau sehari satu tahun 360 faedah ilmiah. 2 tahun 600. 3 tahun 900. Berlalu 5 tahun, waduh, kamu udah jadi ulama besar. Tiap hari satu aja. Ada satu orang tuh, orang tua. Dia setiap hari begitu bawa buku tulis, hadir majelis, dia catat ilmu. Tiap hari minimal satu. Kalau udah satu dia dapat, udah selesai. Orang tua. Satu kali dia berangkat dari rumah mau hadir majelis ilmu yang biasa dihadirin di hadapan gurunya. Kebetulan karena udah tua nggak ada yang nuntun, ya mesti dituntun kan. Kebetulan yang biasa nuntun anak lakinya lagi sibuk. Akhirnya dia minta tolong sama anak perempuannya dia, tuntun Sabah untuk hadir majelis. Tuntun sama anak perempuannya. Tengah jalan, namanya orang tua, bilang sama anak perempuannya, "Nak, kebelet abah mau pipis." Ini zaman dulu belum ada toilet di padang pasir, katanya. Ini kan sepi jalanan, apa namanya, di padang pasir, cari tempat untuk saya. Dan ada di situ, Pak. Abahnya baru mau jongkok, anaknya bilang, "Ntar dulu Pak, jangan dulu." Kenapa? Akhirnya sama nih anak, ya, bilang sama abahnya, "Abah tunggu dulu." Itu tanahnya digemburin sama nih anak perempuan. Tadinya keras, digemburin, digali sedikit, digemburin, diterapiin tempatnya, terus baru dipersilakan, "Abah boleh sekarang pipis, saya menjauh." Abahnya nanya, "Kenapa digemburin?" "Gini Abah, saya belajar sama Ustadz, kalau buang air di tanah macam begini, tanahnya digemburin dulu supaya ketika pipis tuh percikannya nggak kena ke sini, sehingga dia larut, apa sih namanya, masuk ke dalam tanah dan larut di tanah, nggak mercik ke badan." "Oh gitu, iya." "Ya udah sekarang Abah pipis di situ." Dia menjawab. Selesai pipis, cabuk pakai batu, dia pakai lagi pakaiannya. Terus bilang sama anaknya. Anaknya bilang, "Ayo Abah lanjut ke majelis." "Enggak, pulang." "Lah, kok pulang Mbak? Ini udah bentar lagi nyampe." "Enggak, udah." "Kenapa?" "Saya tiap hari itu satu kajian ilmu. Kalau kemarin dapat dari guru saya di majelis, hari ini saya dapat dari kamu. Udah, waktunya saya pulang." Dan begini, nggak malu untuk ngambil ilmu bahkan dari anaknya sendiri. Habib Salim bin Hafid, tahu Habib Salim bin Hafid, kakeknya Habib Umar. Habib Salim bin Hafid itu ulama besar loh. Ulama besar.
sahabat kakek saya, sahabat Habib Salim Jindan. Beliau punya anak juga ulama, Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, mufti. Nah, anaknya ini Habib Muhammad punya majelis kajian. Sang ayah suka hadir di situ. Ya. Habib Muhammad ngajar kitab Ihya Ulumuddin, beberapa kitab. Habib Salim hadir di majelis anaknya sebagai pendengar. Tapi yang menarik tahu apa? Itu Habib Salim nyatet di catatannya nama guru-gurunya. Gurunya Ahmad bin Hasan Al-Attas, Ali bin Muhammad Habsyi, Idrus bin orang-orang besar. Terus di antara gurunya anak saya Muhammad bin Salim bin Hafidh, itu guru saya juga. Keren. Gimana nggak bangga seorang anak? Allah. Dan ini kebanggaan untuk sang anak dan sang ayah. Tiap hari satu kajian ilmu. Saya bilang sama teman-teman saya, ya, sebenarnya tuh kesempatan bakal kita tuh banyak. Ya. Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah saya pernah ceritakan. Beliau adalah sahabat terbanyak yang tercatat riwayat hadisnya. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Hafal lebih dari itu, cuman yang diriwayatkan, yang terdokumentasi 5.000. Paling banyak ya dia. Yang lain juga punya hadis, cuman gak terdokumentasikan. Yang paling banyak terdokumentasi adalah Abu Hurairah, 5.000 hadis. Sedangkan beliau masuk Islam tahun ke-7, artinya hidup bersama Nabi cuma 3,5 tahun, lebih kurang. Ya, sekitar 3,5 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Teman-teman, berarti dia hidup lebih kurang bersama Nabi 1260 tahun, 60 hari. 1260 hari. Ya. 5.000 hadis dibagi 1260 hari. Tiap hari dia ngapalin cuma 3 hadis, 4 hadis. Sederhana. Sederhana banget. 3 tahun dapat 5.000 hadis. 5.000 hadis gak sedikit loh, banyak. Sahih Bukhari itu 7.000 hadis. Gini teman-teman, coba deh kita biasain. Tiap hari gak usah 3 hadis, 4 hadis, 1 hadis saja. 1 hadis tiap hari. Gak berasa tuh kalau kita konsisten ya. Gak berasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1.000 hadis, 2.000 hadis hafal. Bib, ngapalinnya gimana? Gampang. Tahu apa? Nih saya kasih tips. Santri emang tugasnya ngapal, mereka bisa. Kita nih yang punya kesibukan lebih banyak di jalan dibanding di atas kursi. Tahu apa? Nih, ambil satu kitab hadis, katakan Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah. Baca di sini, rekam. Al-hadithul awal qala an Umar bin Abi Hafsin Umar bin Khattab Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Terus tuh. Satu hadis, rekam sini. Hadis kedua, ketiga, keempat, sampai 42 hadis. Ya. Jalan dari rumah ke auto 15 menit. Taruh di sini satu hadis, diputar-putar. Kita pakai motor, kuping kita nih dengerin hadis yang kita baca. Saya jamin, datang kemari, pulang, kita udah hafal tuh hadis. Iya kan?
Itu kalau cuma 15 menit jalan ke Hautah. Apalagi kalau kita 1 jam di perjalanan. Itu aja yang kita dengerin. Sambil mulut kita ngikutin. Sampai rumah kita apa? Dan enak kita fokus sama beginian, nggak fokus sama urusan yang lain. Kalau kita biasa kayak begitu, bulan Ramadan hafal Arba'in Nawawiyah. Dan setelah Arba'in Nawawiyah tambah kitab ini, kitab ini. Oh. Enak deh benar. Tips dari Habib Ahmad ngaji di sini nanti jadi ulama. Insya Allah. Nah, tafaqah. Fa innal fiha afdalu qaidin ila al-birri wat taqwa wa adalu syahid. Naam. Nah, ini ucapan-ucapan mereka yang menyebutkan tentang kemuliaan ilmu. Ini kita bawakan supaya semangat kita. Supaya kita semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Enggak ada yang lebih nikmat dari itu, teman-teman. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaq bi khairi fariq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala al-muslimin. Ya Rabbana ya Wadud, nas'alu